Students, now let us start with your next chapter. The name of the next chapter is Taking the Law into Their Hands by J.B. D'Souza. So, J.B. D'Souza is the name of the writer. So, something about the title so that you may get an idea about the chapter. So, taking the law into their hands, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਕੌਣ ਲੈਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ? ਦ ਜੱਜਿਸ। ਕਲੀਅਰ। ਨਾਓ ਦੇ ਆਰ ਬਿਕਮਿੰਗ ਵੈਰੀ ਐਕਟਿਵ। ਦਿਸ ਇਜ਼ what ਇਜ਼ ਮੈਂਟ ਬਾਏ ਦ ਟਾਈਟਲ। ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜੱਜਿਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਵਾਟ ਐਵਰ ਕੇਸਿਸ ਵਰ ਪੁੱਟ ਅਪ ਬਿਫੋਰ ਦੈਮ, ਦ ਜੱਜਿਸ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਦੈਮ, they used to hear both the sides and then they pronounced judgment, then they gave the decision. But now the things have changed. They are becoming more and more active now. Whenever they see any instance of wrongdoing, of injustice, they take notice of that and they initiate the punishment of the guilty people. ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਨਿਆਏ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਮੈਂਟ ਬਾਈ ਟੇਕਿੰਗ ਦ ਲਾਅ ਇਨ ਟੂ ਦੇਅਰ ਹੈਂਡਸ। ਓਕੇ, ਸੋ ਨਾਓ ਲੈਟ ਅਸ read something about the author. Dekho, first let us have a look at the photograph of the writer J.B. D'Souza. Okay, now let us read briefly about the author. J.B. D'Souza, born in 1921, died in 2007, had a long, distinguished and illustrious career as a bureaucrat. So he was an officer, he was a civil servant, and he occupied very high posts when he was serving. Dekho, he served as Bombay's municipal commissioner and chief secretary of Maharashtra government through the 1970s, and he was a staunch civil rights campaigner. ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਸੋ ਈਵਨ ਟੂਡੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਰਿਮੈਂਬਰਡ ਐਜ਼ ਦ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ। ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਆਫਿਸਰ ਹੈਗਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫਿਸਰ, ਐਜ਼ ਦ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਹੂ ਸਟ੍ਰੋਵ ਹਾਰਡ to make the system responsive and accountable to the common man. So किस चीज़ जो believe करते सीगे that the system should take care of the common man. It should be responsive to the needs of the common man. कि जे आम व्यक्ति है ਜਿਹੜਾ otherwise बहुत helpless है, because he has no power at all, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਐਂਡ ਹੀ ਵਰਕਡ ਟਾਇਰਲੈਸਲੀ ਟੂ ਅਚੀਵ ਦਿਸ ਏਮ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੈਟ ਅਸ ਰੀਡ ਸਮਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦ ਚੈਪਟਰ ਦੈਟ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਨਾਓ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਹੁਣ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਐਜ਼ ਅ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਆਰਟੀਕਲ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ, ਸੋ the newspaper article, this newspaper article was published on November 27, 1996 in the Times of India. So the Times of India ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਐਸੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਛਪਿਆ ਸੀਗਾ। The article traces the history of judicial activism. ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ now the judges are becoming more active. Earlier their role was a limited one. ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਮਿਤ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ,
ਹੁਣ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਮੀਨਸ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਇਜ਼ ਬਿਕਮਿੰਗ more and more active now and raises issues which are relevant even today। ਔਰ 1996 ਦਾ ਇਹ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, but when we go through it we feel that it is a very important write up even in the present circumstances। okay? ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ the writer points out that in our democracy, when government machinery fails to function or when there is ministerial or official wrongdoing, we are not able to approach the elected representatives for action। so ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ writer ਨੇ basically ਕੀ ਕਿਹਾ, he has pointed out the helplessness of the common man, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਲੈਸ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਵੈਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਫੇਲਸ ਟੂ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਵੈਨ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਮਿਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਔਰ ऑफिशियल रॉन्ग डूइंग, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਈਵਨ ਹਾਈ ऑफिशियल ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਜਸਟਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਹੀ ਹੈਜ਼ ਨੋ you may say he has no door to knock upon। clear ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਨੌਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੈਲਪ ਮੰਗ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਫ even the elected representatives, even the politicians that he had voted for are nowhere to be found। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਾਂ, so even that is not possible क्योंकि once the elections are over it is very difficult to approach these people ਜਿਹੜੇ politicians ਹੁੰਦੇ। so ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ the common man is very helpless। however the court has started intervening in such instances to investigate government malpractices and initiate actions on matters of public interest। so the common man was very helpless and even now he is very helpless, but now the courts have started playing an active role। ਫਿਰ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਲੈਸ ਹੈਗਾ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ? ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਈ ਕੰਟੈਕਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਸੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ? ਜੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਡੂ ਨਾਟ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਮੀਟ ਦੈਮ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਲੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਐਕਟਿਵ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਨਜਸਟਿਸ ਹੈਜ਼ ਬਿਨ ਡਨ ਟੂ ਅ ਕਾਮਨ ਮੈਨ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇ ਹੈਵ ਸਟਾਰਟਿਡ ਇੰਟਰਵੀਨਿੰਗ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖੁਦ ਹੀ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। yet even this new activism does not come without its share of dangers and in fact raises many other issues। ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ even this new activism, so the new activism on the part of the judges, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ though the judges have become active now, judicial activism is there, still ਇਹਦੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਹੈਵ ਗੋਟ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਆਈਡੀਆ ਅਬਾਊਟ ਦ ਚੈਪਟਰ। ਨਾਓ ਲੈਟ ਅਸ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਦ ਰੀਡਿੰਗ ਆਫ ਦ ਚੈਪਟਰ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ, ਟੇਕਿੰਗ ਦ ਲਾਅ ਇਨਟੂ देयर ਹੈਂਡਸ। ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਯੂ ਆਰ, ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਆਰ ਕਲੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਦ ਟਾਈਟਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੀਏ। ਦੇਖੋ ਫਸਟ paragraph, the other day a cartoon had a prominent political figure stealthily shinning up a lamp post to crawl into a chief justice's bedroom for a midnight tete-a-tete। ਸੋ tete-a-tete ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਰਟੂਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੇਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚੋਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਜੱਜ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਈਪ ਨੂੰ
ਫੜ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਕੈਨ ਸੀ ਦ ਪਲਾਈਟ ਦ ਪਿਟੀਏਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦਿਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ। ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਨੈਚੁਰਲੀ, ਸੋ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੱਜ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਈਪ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਹੀ ਇਜ਼ ਹਿਜ਼ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਕਲੀਅਰ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ, what a fall for a prime minister from 1979 when another chief justice wrote to congratulate Indira Gandhi on her return to power। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਈਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 1996 ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦ ਥਿੰਗਸ ਹੈਵ ਰੀਅਲੀ ਚੇਂਜਡ, ਕਿਉਂਕਿ 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਖੁਦ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ, that you have become the prime minister of the country। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਿਸ ਸੀਗੇ ਦੇ considered themselves to be below the government, below the ministers, below the prime minister। ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਿਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੀਚੇ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ this letter was written by the chief justice, clear, to the prime minister। clear। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। that is why this cartoon has appeared in a newspaper, ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜਿਸ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ। ਸੋ in the last 20 years, Indian courts have gradually begun to shed their shyness and have begun to show their teeth, but only in 1996 have we seen a spurt in their assertiveness। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ 1996 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਾਰਟੂਨ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ 1979 ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਰਾਈਟਰ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਕਲੀਅਰ, ਕਿ 1996 ਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ 20 ਸਾਲ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੱਜਿਸ ਹੈਵ ਸਟਾਰਟਡ ਬਿਕਮਿੰਗ ਐਕਟਿਵ। ਕਲੀਅਰ। ਔਰ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇ ਹੈਵ ਬਿਕਮ ਵੈਰੀ ਐਕਟਿਵ। ਦੇ ਸੀਮ ਟੂ ਬੀ ਐਟ ਲਾਸਟ punching ethics, equity and justice down the throats of our depraved politicians and officials। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਦੇ ਆਰ ਟੀਚਿੰਗ ਲੈਸਨਸ ਆਫ morality, of equity, of justice to our corrupt politicians and officials। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੁਣ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ 'ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ 'ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਰਪਟ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰਸ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੱਜਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? 1996 ਦੀ। ਦੈਟ ਨਾਓ ਦ ਜੱਜਿਸ ਹੈਵ ਬਿਕਮ ਵੈਰੀ ਐਕਟਿਵ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ? 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੱਜਿਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ, ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ? ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੇ। where the judiciary had contented itself with forbidding gross ministerial or official wrongdoing in the past, it now demands positive performance and moral performance at that। so compare ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ 1996 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਿਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅਨਿਆਏ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੇ ਡਿਡ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਟੂ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਵਿਦ ਦ ਵਰਕਿੰਗ ਆਫ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਠੀਕ where the judiciary had contented itself with forbidding gross ministerial or official wrongdoing in the past, it now demands positive performance and moral performance at that। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਹ ਦੇ ਸੀ ਟੂ ਇਟ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਿਸ ਹੈਗੇ, ਦੇ ਸੀ ਟੂ ਇਟ ਦੈਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਰਫੋਰਮਸ
ਐਂਡ ਇਟ ਪਰਫੋਰਮਸ ਇਨ ਦ ਰਾਈਟ ਮੈਨਰ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖੋ। Just 3 years ago, our courts were asked in a petition to make the Maharashtra government to prosecute a local leader for highly incendiary writing that helped inspire the cruel Mumbai riots, in which nearly 2,000 people lost their lives. The High Court and the Supreme Court rejected the petition. ਸੋ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜੱਜਿਸ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਨਿਡਰ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੈ। ਸੋ ਦ ਰਾਈਟਰ ਸੇਜ਼ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਹੀ ਗਿਵਸ ਅਸ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੜਕਾਊ ਇਨਸੈਂਡੀਅਰੀ ਰਾਈਟਅਪ ਲਿਖਿਆ, ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 2000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ? ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ। ਕਲੀਅਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਚੁਰਲੀ ਪੀਪਲ ਆਰ ਦ ਬਲਾਈਂਡ ਫੋਲੋਅਰਸ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ। ਸੋ 1996 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੈਟ ਇੱਕ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਰਾਇਟਸ ਟੁਕ ਪਲੇਸ, ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 2000 ਪੀਪਲ ਡਾਈਡ। ਸੋ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਰਾਈਟਰ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਦੈਟ ਲੀਡਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅਰੈਸਟਡ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ। Today, a Delhi court has dragged another politician to trial 12 years after he allegedly led murderous mobs that killed 6 after Indira Gandhi's death. So ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ, ਸੋ ਕਿੱਥੇ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟਸ had refused to intervene. ਕਲੀਅਰ? ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਕਟਿਵਲੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ, ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ? ਕਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ 'ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਮੌਬਸ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਸੀਗਾ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਬਿਗ ਚੇਂਜ ਹੈਜ਼ ਕਮ ਇਨ ਦ ਵਰਕਿੰਗ ਆਫ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾ ਦੇਖੋ। ਇਨ ਦਿਸ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਰਟਸ ਆਰ ਨਾਟ ਯੂਨੀਕ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੇਂਜ ਆਈ ਹੈ, ਰਾਈਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੇਂਜ ਆਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਰਟਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਚੇਂਜ ਆਈ, ਦ ਚੇਂਜ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਆਲ ਓਵਰ ਦ ਵਰਲਡ। ਕਲੀਅਰ? ਇਨ ਦ ਵਰਕਿੰਗ ਆਫ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ, ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਿਸ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ। ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਗਰੋਇੰਗ ਇਨ ਦ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਆਫ ਅਦਰ ਨੇਸ਼ਨਸ ਟੂ। So judicial activism has been on the rise in other countries too, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜਿਸ ਦਾ ਦਖਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਨ 1954, ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋਏ ਹੈ, ਪਰ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ? 1954 ਦੀ। ਕਲੀਅਰ? ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ। ਇਨ 1954 ਦ US ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ outlawed racial bigotry in schools, rejecting the separate but equal pleas of the segregationists. ਕਲੀਅਰ? ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਨਸਲਵਾਦ ख़त्म ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ
ਆਰਡਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਔਰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਰੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨਿਸਟ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਲਗਾਵਵਾਦੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਗਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਦੇ ਹੈਡ ਗੋਨ ਟੂ ਅਮੈਰੀਕਾ ਟੂ US ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ both blacks and whites are equal but they are different, they are separate। ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਸ ਅਲੱਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਗੋਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਕਲੀਅਰ। ਪਰ ਜੱਜਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਬਟ ਦੇਅਰ ਆਫਟਰ ਅਮੈਰੀਕਨ ਕੋਰਟਸ ਗ੍ਰਿਊ ਈਵਨ ਮੋਰ ਅਸਰਟਿਵ ਔਨ ਦਿਸ ਇਸ਼ੂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਊ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ has been on the rise in America, clear, how it has taken the center stage in America, clear। ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ that both the black children and the white children should study in the same schools। ਸੋ ਅਮੈਰੀਕਾ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਟੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ, ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੋ 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਸ ਸੈਪਰੇਟ that both the whites and both the children of the whites and the blacks will study in the same school, clear। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮੈਰੀਕਨ ਕੋਰਟਸ ਈਵਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਿਖਾਈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ruling a few years later that public schools must ensure mixed classrooms even if in the process children of one race or the other had to be carried to a school right across a city to bring about a mixture। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਪੈਣ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਕੂਲਸ ਹੋਣਗੇ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਮਿਕਸਡ ਕਲਾਸਰੂਮਸ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਨ ਦਿਸ ਏਰੀਆ ਦ ਬਲੈਕ children are not there, therefore we will keep only white children in our schools। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਕ ਚਿਲਡਰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਦੇਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਮਿਕਸਡ ਕਲਾਸਰੂਮਸ, ਕਲੀਅਰ। ਨਾਓ ਵੀ ਕਮ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ। Predictably, Indian politicians are jittery over a new judicial thrust that clearly threatens their wayward activities। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਜੱਜਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਟ ਵਾਟ ਰੀਡਰੈਸ ਇਜ਼ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਟੂ ਐਨ ਐਗਰੀਵਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨ। ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਰਟਸ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਲੀਅਰ, ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਜੱਜਿਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਆਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਜਸਟਿਸ ਹੋਇਆ, ਐਗਰੀਵਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਐਨ ਐਗਰੀਵਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਮ ਐਨ ਇਨਜਸਟਿਸ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਨ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਨਿਆਏ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਜੱਜਿਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੁਣ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜੱਜਿਸ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ, ਕਲੀਅਰ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਜਸਟਿਸ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਫੋਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਯੂ ਕੁਡ ਰਾਈਟ ਅ ਕੰਪਲੇਂਟ ਟੂ ਐਨ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਐਂਡ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟਲੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਐਨ ਆਨਸਰ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਫਟਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਥਿੰਗਸ ਹੈਵ ਰੀਅਲੀ ਡਿਟੀਓਰੇਟਿਡ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਈਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀਗੀ, ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੈਨਐਵਰ ਇਫ ਯੂ ਰੋਟ ਅ ਕੰਪਲੇਂਟ ਟੂ ਐਨ ਆਫਿਸਰ ਯੂ ਵਰ ਸ਼ੋਰ ਟੂ ਗੈਟ ਐਨ ਆਨਸਰ।
ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਐਟਲੀਸਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ। ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਚੇਂਜਡ। ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕੁਛ ਵੀ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਚਲੋ ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਗਿਵਿੰਗ ਯੂ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਕਲੀਅਰ ਇਫ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ not working properly, or if you have a problem in your own locality, even if you write 20 letters to the officers, chances are that you will not get a reply। यही वो कह रहे हैं कि हुण इन्नी गिरावट आ गई है कि you will not get any reply from government offices जे तुसीं कोई शिकायत लिखते हो तां। Today government and civic officials ਸੈਲਡਮ ਕੇਅਰ ਟੂ ਰਿਸਪੌਂਡ, ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀ ਜਾਓ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ, ਬਟ ਦੇ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਆਨਸਰ। ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵਨ ਮੇਡ ਟੂ ਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਬ੍ਰਿਹਨ ਮੁੰਬਈ ਮਿਊਨਸਿਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਬਾਊਟ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇਨ ਦ ਬ੍ਰਿਹਨ ਮੁੰਬਈ ਮਿਊਨਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈਵ ਬੋਥ ਬੀਨ ਇਗਨੋਰਡ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ, ਸੋ ਆਫਟਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਈ ਰੋਟ ਟੂ ਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਈਵਨ ਮਿਊਨਸਿਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਮਿਊਨਸਿਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈ ਹੈਡ ਰਿਟਨ ਅ ਲੈਟਰ ਅਬਾਊਟ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇਨ ਦ ਬ੍ਰਿਹਨ ਮੁੰਬਈ ਮਿਊਨਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਬਟ ਨੋਬਡੀ bothered to reply, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ few of us think of invoking our local MP or MLA or corporator। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਨਿਆਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਜਸਟਿਸ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਇਫ ਹੀ thinks that he will write a letter of complaint to the concerned officers and an action will be taken, then he is mistaken, because the officers will not even bother to reply, तो जवाब भी नहीं देंगे। और जो वो सोचे कि I will go to that MP, that member of parliament, or MLA, that member of legislative assembly, or even corporator ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਲਾਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀਗੀ, ਕਿ ਜੇ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਨਜਸਟਿਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਸਪੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ, ਵਿਲ ਦੇ ਹੈਲਪ ਹਿਮ। ਜੇ ਉਹ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਆਈ ਹੈਡ ਵੋਟਿਡ ਫॉर ਯੂ, ਨਾਓ ਯੂ ਮਸਟ ਸੇਵ ਮੀ from these unscrupulous elements, ਕਿ ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਦੇ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਹਿਮ? ਸੋ ਨੋ। ਵਾਈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਜਨਰਲੀ unapproachable once the elections are over। ਦੇਖੋ ਨਾ, most of these worthies are too wrapped up in their own pursuits to bother about individual grievances। individual grievances ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਪਰ ਵਰਦੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੀਪਲ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੀਪਲ, ਔਰ ਜਨਰਲੀ ਵੈਨ ਦੇ ਵਿਨ ਐਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ afterwards they become too busy, clear, and they do not have the time to listen to our grievances। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਹੁਣ, try registering an offence with the police and you will discover how much a mere duty officer at the police station can do to reduce justice to an illusion। Clear? So now just imagine a scenario where an injustice has been done to a common man, a helpless man। So ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇਗਾ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, he will not get any reply, then he may think of approaching the local MLA, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦਾ? ਜੇ ਉਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ
even the first information report will not be filed. FIR भी नहीं होएगी कि ड्यूटी ऑफिसर एट द पुलिस स्टेशन ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਨਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਈਵਨ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ. The CBI buried many cases for years despite its obligation under the law to complete the investigation and charge the offenders. Offenders कौन है जिन्हों ने कि कोई गुनाह किया है. सो CBI ਈਵਨ CBI भी किदे प्रैशर दे हेठां आ जाती है, सरकार दे प्रैशर दे हेठां, और दे ईवन बरी केसिस कि कई केसिस नूं तां CBI दबा ही दिंदी है. हाले कि इन्हां दा एक तरह नाल इट इज़ देयर मॉरल ड्यूटी दैट दे शुड कंप्लीट द इन्वेस्टिगेशन कि वो जांच पड़ताल खत्म करके वो जिहड़े गलत काम करते उन्हां लोकां नूं कानून के दायरे विच लैके आवे. पर CBI ऑल्सो बिकम्स हैल्पलैस. हुण देखो इनू, if the courts remained as impervious as the executive, how would we stop our governments from giving away tax money on frivolous grounds? So फिर वो की कहते हैं, एग्जैक्टिव कौन है जिहड़े कि सरकारी तंत्र है, जिहड़े कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैगे वो नहीं सुनते. ठीक. सो जे कहते कि जे सपोज कोर्ट्स भी ना सुनन तो फिर साडी कित्थे सुनवाई है. क्लीयर. फिर सरकार एक होर भी काम करती है कि वो बहुत बारी साडे तो टैक्स इकट्ठे करके समटाइम्स दे हैल्प द बिग कॉरपोरेट्स. क्लीयर. कि कॉरपोरेट घराणिਆਂ ਨੂੰ हैल्प कई बारी कोई इदां ਦੀਆਂ ग्रांट्स उन्होंने दे दिंदी है ਜਿਹੜੀਆਂ कि बिल्कुल भी सही नहीं है. देखो इन्हां ਨੂੰ. सो the Maharashtra government showed its generosity with our money by exempting the Michael Jackson show from entertainment duty. So Michael Jackson, you may have heard his name and you may have heard his singing also. So he was a great performer and he performed in Mumbai also back in 1996. कि Michael Jackson ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਉਹਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਰ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੰਪਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ. ਕਲੀਅਰ. ਸੋ ਦਿਸ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਹੈਵ ਬਿਨ ਡਨ. ਕਲੀਅਰ. ਕਿੱਥੇ ਐਗਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮੈਸੇਜ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਕਲੀਅਰ. ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ੰਪਸ਼ਨ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ एंटरटेनमेंट टैक्स तो. पर इत्थे की होया, इत्थे माइकल जैक्सन दे शो नूं. सो वी ऑल नो माइकल जैक्सन वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सनस ऑफ दिस वर्ल्ड, और जिन्हां ने द पीपल हू हैड अरेंज्ड दैट शो मस्ट ऑल्सो बी वेरी रिच. सो सरकार नूं उन्हां नूं इस तरह की रियायत नहीं देनी चाहिए सी. क्लीयर. पर इस तरह के काम सरकार करती है. Earlier, the government of India was found favouring 5-star private hospitals with undue exemptions from customs duty. इसी तरह ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, 5-star ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ. ਸੋ 5-star ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰਸ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਐਡਮਿਟ ਹੁੰਦੇ ਵੈਨ ਦੇ ਬਿਕਮ ਅਨਵੈਲ. ਠੀਕ. ਸੋ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹ ਵਾਲੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਐਗਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਦੇਣੀਆਂ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ. ਕਲੀਅਰ. ਬਿਕੋਜ਼ ਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੂ ਕਮ ਟੂ ਦੋਜ਼ ਹਸਪੀਟਲਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਰਿਚ, ਆਰ ਸੁਪਰ ਰਿਚ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਵਾਲੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੂੰ ਦੇ ਆਰ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ ਰਿਚ. ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਕਿੱਥੇ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪੀਟਲਸ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ. ਕਲੀਅਰ. ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ. ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਚਿਤਾਇਆ ਜਾਏ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਲਗਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੈਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਜ਼ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ ਲਾਈਕ the examples that he has just given. Happily both these exemptions attracted judicial investigation. So ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ
ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖੋ। देखो हैज़ जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन, मिडल ऑफ द पेज देखो, आई होप यू हैव योर बुक्स ऑल्सो। हैज़ जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन, सो ये पेज 113 है, यू मस्ट ओपन योर बुक्स एंड यू मस्ट हैव योर ओन बुक्स। देखो इन्हों इफ हैज़ जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन बीन टू फ्रीकुएंट एंड ऑब्ट्रूसिव। सो हुण सोचण की गल की है कि ज़्यादा ही तो नहीं जिहड़े जजिज है उन्होंने दखल देना शुरू कर दिता, अक्सर ज़्यादा ही तो नहीं देना शुरू कर दिता। सम जूरिस्ट थिंक सो कुछ जड़े सम एक्सपर्ट्स थिंक सो, क्लियर, इदा ही सोचते हैं कि वाकई द जजिज हैव स्टार्टेड इंटरफेयरिंग टू मच विद द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। Our politicians are of course uneasy, their malpractices threatened as never before and we must thank the courts for that। So कहते कि politicians ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ they are very disturbed here because the wrong deeds that they commit, those wrong deeds now they have come under a scanner clear and they are naturally disturbed। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਰਟਸ ਖੁਦ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਏ। Yet the new activism does pose at least 3 dangers। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 3 ਡੇਂਜਰਸ ਕੀ ਹੈਗੇ। 1, our courts already in arrears will be flooded with new public interest litigations on relatively trivial grievances, real or imaginary। So पहला की हैगा कि our courts already in arrears means कि पहला ही our courts are flooded with cases, clear कि पहला ही बहुत ज़्यादा केस हैगे as you all know, पहला ही dates तरीका मिलदियाँ 6-6 महीने बाद दियाँ। सो जे ਸਪੋਜ਼ ਜੱਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਦਖਲ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਟੂ ਦ ਫਾਈਨੈਲਿਟੀ ਦੈਟ ਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਸ ਹੈਵ ਮੇ ਪ੍ਰੋਮਪਟ ਇਟ ਇਨਟੂ ਡਿਸੀਜਨਸ ਆਫ ਡਾਊਟਫੁਲ ਲੀਗੈਲਿਟੀ। ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਸ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸੀਜਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਾਈਨਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਸ ਇਫ ਦੇ ਬਿਕਮ ਵੈਰੀ ਐਕਟਿਵ ਦੇ ਮੇ ਮੇਕ ਰੋਂਗ ਡਿਸੀਜਨਸ, ਕਲੀਅਰ, ਇਫ ਦੇ decide on their own and if they do not listen to anyone, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਫਿਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਨਜਸਟਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਦੇਅਰ ਕਿਉਂਕਿ Supreme Court is the supreme and its decisions are, its judgments are final, clear। so फिर ये भी धक्का होएगा, ये भी गड़बड़ हो जाएगी। We have applauded the fines imposed on certain central government ministries for inappropriate actions on their part, but was it right to fine them without a trial? so ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੱਜਿਸ ਖੁਦ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ they are punishing the wrongdoers, ਪਰ ਕੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ even the people who are presumed to be to have committed something wrong, even they deserve a hearing, clear ਕਿ even ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਹੈ, they are dishonest, ਪਰ ਐਟਲੀਸਟ ਜਸਟਿਸ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ, clear। but if the Supreme Court pronounces judgments without hearing their side, then it may give decisions that are not right, that are doubtful। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੁੱਡ ਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੈਟ ਸਚ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਅ ਜਜਮੈਂਟ ਵਿਦਾਊਟ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦੈਟ ਪਰਸਨ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੜਬੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਨੈਕਸਟ 3 and most worrisome of all, the courts may yield to temptation. They may be drawn into a positive policy making role, substituting their own policy choices for those of the people's elected representatives. और तीसरा कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ the courts now may the judges may start making policies. ਫਿਰ अर्ली ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਅਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਦੇ ਪਾਸ ਬਿਲਸ ਐਂਡ ਲੇਟਰ ਦੋਜ਼ ਆਰ ਕਨਵਰਟਿਡ ਇਨਟੂ ਲਾਜ਼। ਪਰ ਹੁਣ the politicians may be corrupt but still they know us, clear, and they know they are close to the common people, clear, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ they will make those laws that are really good for the common man, that are practicable also, clear। so ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਹੈਗਾ he does not mix up much, he is not supposed to mix up much with other people ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਕਾਹਦਾ ਹੈਗਾ ਜੱਜ ਦਾ। so he does not know the ground realities. so if he starts making the laws, ਜੇ ਇਹ law ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੁਛ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੈ ਦੇ ਨੋ ਦ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲਾਜ਼ ਠੀਕ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਲੀਅਰ, ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਜੇ ਜੱਜਿਸ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਪੈਰਾ ਦੇਖੋ, even if we have been choosing rulers who have brought the very concept of democratic government into contempt, do we now want to be ruled by a set of unelected judges, and then who will judge their decisions? so ਇਹੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ politicians may be they may be full of vices, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ, they may be corrupt also, but still the second choice will be the judges। ਜੇ ਉਹ ਹੁਣ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, then the rules, the laws that they may make may not be good for the common man, they may not be practicable, and moreover who will judge the judges? ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੇ suppose if politicians make some rules, make some laws that are not good, at least the common man has the freedom to approach the court, clear। ਪਰ ਜੇ ਕੋਰਟ ਹੀ ਖੁਦ ਹੀ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, clear। so I hope the chapter is clear and now I make an end here।